धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका।
सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం నమః శివాయ కార్తీక దామోదరాయ నమః. విష్ణుమూర్తికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన కార్తీక మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజిస్తే ఎలాంటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో, విష్ణువుని ఏ విధంగా ఆరాధిస్తే ఎలాంటి సత్ఫలితాలను పొందవచ్చో స్కంద పురాణంలో వైష్ణవ ఖండంలో ప్రామాణికంగా వివరించారు. స్కంద పురాణం వైష్ణవ ఖండంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ ప్రామాణిక శ్లోకాలను, వాటిలో ఉన్న భావాలను, కార్తీక మాస విష్ణు ఆరాధన వైభవాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే స్కంద పురాణంలో నారద మహర్షి పృథు చక్రవర్తికి విష్ణు పూజను గురించి ఎలా వివరిస్తున్నాడంటే, అపరాధ సహస్రాణి తథా సప్తశతాని చ పద్మేనైకేన దేవేశ క్షమతే ప్రణతోచ్యుత అంటున్నాడు నారద మహర్షి. ఇది కూడా స్కంద పురాణంలో ఉన్న అద్భుతమైన శ్లోకం. దానికి కారణం ఏంటంటే, అపరాధ సహస్రాణి తథా సప్తశతాని చ అంటే మనం చేసినటువంటి 1700 పాపాలను పోగొట్టుకోవాలంటే ఒక అద్భుతమైన ఉపాయం ఉంది. ఆ ఉపాయం ఏంటో తెలుసా? పద్మేనైకేన దేవేశ క్షమతే ప్రణతోర్చిత. ఒక పద్మ పుష్పం శ్రీ మహావిష్ణువుకు సమర్పించండి. ఇది ఈ శ్లోకంలో ఉన్న అర్థం. అంటే మనం కార్తీక మాసంలో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఒక పద్మ పుష్పాన్ని సమర్పిస్తే, ఒకే ఒక్క పద్మ పుష్పాన్ని విష్ణువు చెంత ఉంచితే, తథా సప్తశతాని చ 1700 అపరాధాలు మనం చేసినవి విష్ణుమూర్తి క్షణకాలంలో తొలగింపజేస్తాడు. అంటే ఒక్క పద్మపుష్పం విష్ణుమూర్తికి సమర్పిస్తే కార్తీక మాసంలో 1700 పాపాలు మనం చేసినవి తొలగించబడుతుందని ప్రామాణికంగా ఈ శ్లోకంలో వివరించారు. అలాగే నారద మహర్షి పృథు చక్రవర్తికి ఏం చెప్తున్నాడంటే, కార్తికే కేతకీ పుష్పై అర్చయేత్ గరుడధ్వజం పూజితో జన్మ సాహస్రం నాత్రకార్య విచారణ అంటున్నాడు. కేతకీ పుష్పాలంటే మొగలి పూలు. కార్తీక మాసంలో ఒక్క మొగలి పుష్పమైనా సరే గరుడధ్వజుడైనటువంటి ఆ శ్రీ మహావిష్ణువుకు సమర్పిస్తే మనకు ఎలాంటి ఫలితం కలుగుతుంది? పూజితో జన్మ సహస్రం నాత్రకార్య విచారణ అంటుంది ప్రామాణిక శ్లోకం. పూజితో జన్మ సహస్రం 1000 జన్మలు శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించిన ఫలితం కలుగుతుంది. ఆహా, మన భాగ్యమే భాగ్యం, మన అదృష్టమే అదృష్టం. ఒక్క జన్మలో కాదు, 1000 జన్మలలో, 1000 మానవ జన్మలు, 1000 మనుష్య జన్మల్లో శ్రీ మహావిష్ణువుని ఎప్పుడూ పూజించిన ఫలితం మనకు కలగాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయక్కర్లేదు, చాలా సులభం. కార్తీక మాసంలో ఒక్క మొగలి పుష్పము శ్రీ మహావిష్ణువుకి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో సమర్పించాలి. ఇది నారద మహర్షి ప్రామాణికంగా స్కంద పురాణంలో ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నాడు. అందుకే కార్తీకే కేతకీ పుష్పై మొగలి పుష్పాన్ని సమర్పించండి. పూజితో జన్మ సహస్రం 1000 జన్మల్లో విష్ణువుని పూజించిన ఫలితం పొందండి. విష్ణువు కటాక్షానికి పాత్రులు కండి. అలాగే కార్తీక మాసంలో ఇంకా విష్ణువు అనుగ్రహం కలగాలంటే, శంఖదానంతు యః కుర్యాత్ తథా చక్రాంకితస్య చ తస్య పాపాని నశ్యంతి దానమాత్రాన్న సంశయః. అంటే అర్థం ఏంటంటే, కార్తీక మాసంలో ఇప్పుడు విష్ణువు ప్రీతి కోసం మనం ఏం దానం చేయాలో ఈ శ్లోకంలో నారద మహర్షి చెప్తున్నాడు. శంఖదానంతు యః కుర్యాత్ తథా చక్రాంకితస్య చ. ఆ చక్రధారి అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని స్మరించుకుంటూ కార్తీకంలో ఒక శంఖాన్ని ఎవరికైనా దానం ఇవ్వండి. శంఖాలలో దక్షిణావృత శంఖము అని ఉంటుంది.
శ్రీ మహావిష్ణువు తన దక్షిణ హస్తంలో ఆ శంఖాన్ని ధరించాడు కాబట్టి దాన్ని దక్షిణావృత శంఖం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ దక్షిణావృత శంఖము శ్రీహరిని స్మరిస్తూ కార్తీక మాసంలో దానం ఇస్తే తస్య పాపాని నశ్యంతి దానమాత్రాన్న సంశయ, అలా శంఖం దానం ఇవ్వటం ద్వారా సర్వ పాపాలు కూడా నశించబడతాయి, సంశయం లేదు, సందేహం లేదు. నారద మహర్షి పృథు చక్రవర్తికి వివరించాడని ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. ఆ తర్వాత స్కంద పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి తర్వాతి శ్లోకాన్ని పరిశీలిస్తే పూజాకాలేతు దేవస్య ఘంటానాదం కరోతి యః హరే తృప్తిం పరాంయతి మనుజో నాత్ర సంశయ అంటున్నాడు నారద మహర్షి. అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుని కార్తీక మాసంలో పూజించేటప్పుడు ఎలా పూజించాలట? పూజాకాలేతు దేవస్య ఘంటానాదం కరోదియా. మీరు శ్రీహరికి పూజ చేసేటప్పుడు గట్టిగా ఘంటానాదం చేయండి. మీరు ఘంటానాదం చేస్తే విష్ణువు ఎంతో ప్రీతి చెందుతాడు. కార్తీకంలో విష్ణువు అనుగ్రహం చాలా సులభంగా కలుగుతుంది. హరే తృప్తిం పరామ్యతి మనుజో నాత్ర సంశయ. ఆయన ఎంతో ప్రీతి పడిపోయి, ఆయన ఎంతో తృప్తి చెంది పరిపూర్ణంగా మీకు అన్ని కోరికలు నెరవేరుస్తాడు. అందుకే కార్తీకంలో ఒక్కసారైనా విష్ణువుని స్మరిస్తూ శంఖం దానం ఇవ్వండి. మీరు ఎప్పుడు కార్తీకంలో విష్ణువుని పూజిస్తున్నా సరే గంటను మోగిస్తూ విష్ణువుని పూజించండి. ఆ ఘంటానాదంతో ఆయన పరమతృప్తి చెందుతాడు, పరిపూర్ణంగా ఆనందిస్తాడు, మీకున్న కోరికలన్నీ చాలా సులభంగా నెరవేరుస్తాడు. ఇట్లా ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలతో కార్తీకంలో విష్ణు ఆరాధన చేయండి. విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహానికి సులభంగా పాత్రలు కండి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. రామాయణం ఏం నేర్పిస్తుంది? అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలని నేర్పిస్తుంది. రామాయణం ఏం నేర్పిస్తుంది? నువ్వు ప్రజలతో ఎలా ఉండాలని నేర్పిస్తుంది. స్మితపూర్వ భాషి రామచంద్రమూర్తి అని చెప్పి అంటారు. అంటే రామచంద్రమూర్తి మొట్టమొదటిగా తనకు ఎదురుగా కనబడితే అతను చిన్నవాడే కావచ్చు, పెద్దవాడే కావచ్చు, ఎవరైనా సరే తానే 2 చేతులతోటి ముందు నవ్వుతూ మాట్లాడేవాడట. బాబాయ్ గారు బాగున్నారా, ఏ నాన్న బాగున్నావా అని చిన్నవాళ్ళైతే మాట్లాడేవాడంట. మరి మనం అలా విధంగా ఉన్నామా? మనకు ఎవరన్నా ఎదురుగా కనబడేటప్పటికీ వాడు మన ముందు మాట్లాడాలి. వాడికన్నా నేను పెద్దవాడిని, నాకు ఈ అధికారం ఉంది, నాకు ఈ డబ్బు ఉంది, నాకు ఈ విద్య ఉంది. ఇలాంటి ప్రవర్తనలతోటి మన జీవితాన్ని మళ్ళీ మనము మోక్షానికి దారికి కాకుండా మళ్ళీ ఒక జంతువు రూపంగా పుట్టబోతామేమో అని చెప్పి మనకి బ్రహ్మ యజ్ఞం మనకు నేర్పిస్తుంది. ఆ రామాయణం చదవాల్సిందే, భగవద్గీత చదవాల్సిందే. భగవద్గీత చదివితేనే కదా 3వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి పంచమహాయజ్ఞాల గురించి నీకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఈ జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది కదా. మరి ఏ విధంగా మనకు తెలుస్తుందంటే ఇంతే కదా. అంతేకాకుండా మనం ఏది చూసినా కానీ ధర్మంతో చేయాలని మనకు ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏ విధంగా చూస్తే మనకు ఈ యొక్క బ్రహ్మయజ్ఞంలోనే కదా మనకు తెలుస్తుంది. మనం భాగవతం చదువుతుంటే ప్రహ్లాదుడి గురించి మనకు తెలుస్తుంది, కపిల మహర్షి గురించి మనకు తెలుస్తుంది, ధ్రువుడి గురించి మనకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? మన ఇంట్లో ఎవరైనా గర్భవతిగా ఉంటే మనం ఎంతసేపు వాళ్ళకు కూడా ఏం చెప్తామంటే, అమ్మా నువ్వు భాగవతం చదువు, ప్రహ్లాదుడు లాంటి కొడుకు పుడతాడని చెప్పి మనకు అది తెలుస్తుంది. మరి ఇవన్నీ తెలియకపోతే మళ్ళీ మనం ఏమవుతాం? పశువుల మాదిరిగా ఏదో వివాహం చేసుకుంటాము, సంతానం అవుతుంది, ఆ తర్వాత మనం అలా పుడుతూ అలా పెరుగుతూ అలా 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 ఒక ఏమంటారు ఆ బురదలో క్రిమంలాగా మనం పుట్టడము చావడము జరిగిపోతుంది. అలా ఉండకూడదు. బ్రహ్మయజ్ఞం అనేటప్పటికీ రామాయణం మనం చదవాల్సిందే, వ్యాస మహర్షికి మనం కృతజ్ఞపూర్వకంగా భారతం చదవాల్సిందే, భాగవతం చదవాల్సిందే. వాల్మీకి మహర్షి మనకిచ్చినందుకు మనము వాళ్ళని ఏం చేయాలి? వాళ్ళు బ్రహ్మర్షులు కనుక వాళ్ళ కృతజ్ఞపూర్వకంగా రామాయణం చదవాల్సిందే. అయితే ఇవన్నీ మనకు ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే, రామాయణం చదివితే ఒక పితృలకు నువ్వు శ్రాద్ధం ఎలా పెట్టాలని తెలుస్తుంది. అడవిలో రామచంద్రమూర్తి చిత్రకూట పర్వతం దగ్గర ఉండేటప్పటికీ భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ముందొచ్చి చెప్తారు, అన్నా నాన్నగారు లేరని చెప్పేటప్పటికీ మొట్టమొదటిగా రాముడు అప్పుడు ఏది మాట్లాడకుండా ఆ సీతతో చెప్తాడు, సీత నీకు మామగారు చనిపోయారు అని చెప్పి తాను లక్ష్మణుడితో ఏమంటాడంటే, లక్ష్మణ నీకు తండ్రి గారు చనిపోయారన్నాడు. నాకు తండ్రి గారు చనిపోయినరని అనలేదు. ఎందుకంటే రాముణ్ణి కాపాడడానికి లక్ష్మణుడు
తండ్రిలాగా ఉన్నాడు చిన్నవాడైనా అని. మనం వెంటనే నదికి వెళ్ళి తండ్రికి జలతర్పణాలు ఇవ్వాలన్నాడు. అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది అక్కడ ఏముంది, అది చూస్తూ మనం అక్కడ వెళ్ళి జలతర్పణం దేంతో ఇచ్చాడు అంటే మనకు శ్రాద్ధం ఎలా చేయాలన్నది మనకు నేర్పిస్తుంది రామాయణం. మనం ఏదైతే తింటామో అంటే డబ్బు గల వాళ్ళు గొప్పగా చేయొచ్చు, డబ్బు లేని వాళ్ళు ఏది తింటారో అదే పెట్టాలంటారు శ్రాద్ధం కింద. అయితే రామచంద్రమూర్తి తాను వనవాసంలో ఏం తినేవాడు, గారపిండి తినేవాడు. గారపిండి అంటే గార చెట్టు నుండి ఆ చెక్క ముక్కలు తీసుకొని అవి ఎండిపోయిన తర్వాత ఆ పిండి చేసుకొని ఆ పిండి తినేవాడిని కనుక ఆ గారపిండితోటి ఆ పిండాలు చేసి ఆ నది ఒడ్డున పెట్టాడంట. తర్వాత కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి వీళ్ళందరూ కూడా రాముడి కొరకు ఆ చిత్రకూట పర్వతం పోతుంటే ఆ మందాకి నది దగ్గర చూసి కౌసల్య బోరున ఏడ్చిందంట. నా రాముడు ఎంత రాజుగా యువరాజుగా ఎలాంటి భోజనం చేసేవాడు, ఈరోజు తన గారపిండి తింటున్నట్టుండు, అందుగురించి తన తండ్రికి గారముద్దలతోటి పిండ ప్రదానం చేశాడని చెప్పి ఏడ్చాడంట. అంటే మనం రామాయణం చదివితేనే మనకు తెలుస్తుంది ఎలా చెయ్యాలి శ్రాద్ధం అంటే ఏంది, శ్రద్ధతో చేయాల్సింది. ఈ రోజులలో ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఆ విధంగా మనం ఆలోచించండి. రామాయణం చదివితేనే మనకు తెలుస్తుంది, ఓహో ఈ విధంగా రామచంద్రమూర్తి చేశాడు కనుక నేను చేయాలి, నా తల్లికి నా తండ్రికి నేను మర్చిపోను ఆ రోజు నాడు ఆ తిథి నాడు అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. లేకపోతే మర్చిపోయే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది చేస్తున్నారు. మరి రామాయణం చదివితేనే మనకు తెలుస్తుంది. రామాయణం చదివితేనే లేదా భారతం చదివితేనే మనకు తెలుస్తుంది మనం స్నేహితులతో ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి. ఒక్కసారి చూడండి, రాముడు ఎప్పుడైతే ఆ గంగా తీరంకి వచ్చేటప్పటికి ఆ రాముడు వచ్చాడని తెలిసేటప్పటికి ఆ గుహుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడంట. రామచంద్రమూర్తి గుహుడిని చూసి తాను ముందు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఆ గుహుడిని కౌగలించుకొని అన్నాడంట, గుహ నా కొరకు నువ్వు నడుచుకుంటూ వచ్చావా అయ్యా అన్నాడంట. అంటే చూడండి, తాను చక్రవర్తి కొడుకు, గుహుడు ఎవరు, బోయవాడు. కానీ స్నేహితుల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలన్నది మనకి బ్రహ్మయజ్ఞమే నేర్పిస్తుంది. అదేవిధంగా కృష్ణుడు కుచేలుడితో ఎలా ఉన్నాడు, ఆ కుచేలుడిని చూసేటప్పటికీ ఆ కుచేలుడు తెచ్చిన అటుకులు తినేటప్పటికీ 3 ముద్దలు తినపోతుంటే 2వ ముద్దకే ఆపేసిందంట రుక్మిణీదేవి. లేకపోతే 3వ ముద్ద కూడా కృష్ణుడు తింటే తన సర్వస్వం కృష్ణుడు కూడా అతనికి అంకితమైపోయాడంట. అంటే ఒక ప్రేమతోటి తన స్నేహితుడు వాడు బీదవాడా గొప్పవాడా అన్నది ఉండకుండా ఉండాలని మనకి ఇవి నేర్పిస్తున్నాయి. అంటే ఈ సమాజంలో బ్రహ్మ యజ్ఞం మనకు నేర్పించేదే ఇది. ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఏమీ చేయలేరండి, ఏమండి నాకు రామాయణం చదవడం రాదు, ఆ శ్లోకాలు చదవడం రాదు, వచనంలో చదవండి మీరు. లేదండి నాకు అది కూడా చదవరాదు, ఏమీ లేదు కదా, మీరు పూజ గదిలో ఆ రామాయణం 6 కాండాలు అక్కడ పెట్టి ప్రతిరోజు ఒక పువ్వు పెట్టి దండం పెట్టుకొని ఆ వాల్మీకి మహర్షి మరా అన్నాడు, కానీ మనకు కనీసం రామా అని వచ్చు కనుక రామా 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 అని 108 సార్లు మనం అనొచ్చు కదా. మరి అది కూడా జరగలేకపోతే ఇంకా ఎందుకు, మనకు వ్యర్థమే కదా. మనకు ఏదైనా మీరు చూసుకోండి, మనకు ధర్మం ఎలా నేర్పిస్తుంది ఈ బ్రహ్మయజ్ఞం చదువుతుంటే మనకు తెలుస్తుంది. ఈ బ్రహ్మయజ్ఞం చేయడం వల్ల నేర్స్తుంది. బ్రహ్మయజ్ఞాన్ని వేదయజ్ఞం కూడా అంటారు. అంటే వేదాలు మనం చదువుకోవాల్సిందే. వేదాలు మనం అన్నీ చదవలేకపోవచ్చు, కానీ సులువుగా మనకు చదవడానికి ఈ 4 గ్రంథాలు మన జీవితాలలో అనుక్షణం మనతో పాటు ఉండాల్సిందే. మీరు ఒక యాత్రకు వెళ్తున్నారా, ఆ రామాయణాన్ని తీసుకెళ్ళండి, ఆ గుడి దగ్గర మండపంలో కూర్చొని రామాయణం చదవండి. ప్రతిరోజు కూడా ఒక అరగంట సేపు ఈ వేదయజ్ఞం మనం చేయాల్సిందే. దాని నుంచి మన లోపల ఒక మార్పు వస్తుంది, ఒక మానవుడిగా మనం అవుతాం. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా సంస్కరించబడతాం. అంటే ఈ సంస్కారం ఎవరి కొరకు, మన కొరకే. అయితే గొంగళి పురుగు నుంచి సీతాకొక చిలకైనట్టుగా రామాయణం భారత భాగవతం చదవడం వల్ల మన లోపల ఈ సంస్కారం పెరుగుతుంది. దశావతారాల గురించి తెలుస్తాయి, ఎందు గురించి ఆ స్వామి అంత కష్టపడి ఇవన్నీ చేశాడు మనకు అది తెలుస్తుంది. విష్ణుమూర్తి ఎందు గురించని మత్స్యావతారం, కుర్మావతారం, వరాహావతారం, నరసింహావతారం ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది, వామన అవతారం. అసలు ఒకసారి ఏమైందంటే విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవి మాట్లాడుకుంటుంటే విష్ణుమూర్తికి ఒక ఆలోచన వచ్చిందంట. అసలు నేను ఈ లోకానికి ఏం చేయగలుగుతాను అని చెప్పి అనుకున్నాడంట. లోకానికి చేయడానికి అంటే ఏముంది స్వామి, లక్ష్మీదేవి అన్నాడంట, మీరు ఆ త్రాసులో కూర్చోండి, మీకు ఎంత ఈ లోకానికి ఇవ్వాల్సిన ధనమే కదా, లక్ష్మీదేవి నేను ఇస్తానన్నదంట. ఆ లక్ష్మీదేవి ధనం ఇచ్చిందంట, త్రాసు పైకి లేవలేదంట. ఇంకా అందరు దేవతలు వచ్చారంట, వాళ్ళ శక్తి కొలది వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పక్కన వేశారంట, స్వామి పైకి లేవలేదంట. ముల్లోకాలను వేశారంట, స్వామి పైకి లేవలేదంట. ఆఖరణ
పరోపకారం అనేది వచ్చి ఆ త్రాసులో పడేటప్పటికి స్వామి పైకి లేచిందంట. అంటే నేను నిన్న మనం శివాంగ సాధకులు చేసే అతి ముఖ్యమైన శివ నమస్కారం గురించి తెలుసుకున్నాం. శివాంగ సాధకులు ప్రతిరోజు ఎంటీ స్టమక్తో చేశాక సర్వేభ్యో మంత్రాన్ని 3 సార్లు ఏకాగ్రతతో సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్జీ చెబుతారు. ఆ సద్గురు గొంతులో పలుకుతున్న ఆ సర్వేభ్యో మంత్రాన్ని విందాం. సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః. పంచభూతాయ నమః. శ్రీ సద్గురువే నమః. శ్రీ పృథ్వీయై నమః. ఆదియోగీశ్వరాయ నమః. దీనిని ఈ విధంగా ప్రతిరోజు సూర్యోదయానికి ముందు, సూర్యాస్తమయం తరువాత చెయ్యాలి. శివాంగ సాధకులు ప్రతిరోజు శివ నమస్కారం, మంత్రోచ్చారణ చేసిన తరువాత బిల్వ, వేప పత్రాలను చప్పరించాలి. నిమ్మరసంలో మిరియాలను కలిపి తాగాలి. నానబెట్టిన వేరుశనగ గింజలను తినాలి. శివాంగ సాధకులు పాటించాల్సిన ఈ విధానంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను తప్పనిసరిగా గమనించాలి. హెర్నియాతో బాధపడేవారు ఈ శివ నమస్కారాలను పరుపుపై గాని లేదా మెత్తలున్న కుర్చీలో కాని కూర్చుని చెయ్యాలి. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. మహాశివరాత్రి సాధకులు ఉదయం సాయంకాలాల్లో దీపారాధన చెయ్యాలి. ప్రమిదల దీపాలు దొరక్కపోతే కొవ్వొత్తులు ఉపయోగించవచ్చు. ఈ దీపారాధన చేసిన తరువాత ఉదయం 12 సార్లు, సాయంత్రం 12 సార్లు యోగ యోగ యోగేశ్వరాయ నమః, ఓం నమః శివాయ. యోగ యోగ యోగీశ్వరాయ. భూత భూత భూతేశ్వరాయ. కాల కాల కాళేశ్వరాయ. శివ శివ సర్వేశ్వరాయ. శంభో శంభో మహాదేవాయ. ఈ సాధనను 40 నిమిషాల పాటు సంధ్యాకాలంలో చెయ్యటం మంచిది. సూర్యోదయానికి ముందు 20 నిమిషాలు, తరువాత 20 నిమిషాలు, సూర్యాస్తమయానికి 20 నిమిషాల ముందు, తరువాత 20 నిమిషాలు చెయ్యాలి. మహాశివరాత్రి సాధనను 41 రోజులు, 21 రోజులు, 7 రోజులు, 3 రోజులు చేసేవారు ఎవరైనా దీక్షకు ఏడాదికి ఒక్కసారి వచ్చే మహాశివరాత్రికి లేదా ప్రతి మాస శివరాత్రికి ఉద్యాపన చెయ్యాలి. ముగింపులో చేసే ఆ ఉద్యాపన వెళ్లియంగిరిలోని ఈషా యోగా సెంటర్లో కానీ లేకపోతే తమ దగ్గర్లోని ఈషా సెంటర్లలో చెయ్యాలి. లేదా తమ ఇళ్లలోని ధ్యానలింగేశ్వరుని పటం ముందు చెయ్యాలి. ఆ సమాపన చేసేటప్పుడు ఆ రాత్రంతా జాగరణ చేయటం తప్పనిసరి. యోగ యోగ యోగీశ్వరాయ మంత్రాన్ని 112 సార్లు స్మరించాలి. 3 వ్యక్తులకు అన్నదానం లేదా ధనం దానం చెయ్యాలి. ఒక బిల్వపత్రం గాని, వేప ఆకు గాని, త్రిదళంగా ఉండే పత్రాన్ని ధ్యానలింగానికి సమర్పించాలి.
మీ మోచేతి దండలకు కట్టుకున్న నల్లని వస్త్రాన్ని ధ్యానలింగానికి ఎదురుగా ఉన్న నంది ముందు విడిచివెయ్యాలి. వెళ్లి ఎంగిరికి రాలేని వారు తమ తమ సెంటర్లలో, ఇళ్ల వద్ద ఈ దీక్ష సమాపన చేసేవారు ఆ నల్లని గుడ్డను విప్పి కాల్చివెయ్యాలి. ఈ శివాంగ సాధన గురించిన మరికొన్ని వివరాలు రేపు తెలుసుకుందాం.